Hi all. Previous section la amplitude modulation oda techniques paathom. Amplitude modulation oda drawbacks reduce பண்றதுக்காக two types of techniques. So first one is DSSB, it's double sideband suppressed carrier, and another one is single sideband suppressed carrier. Detail paathom. So in the section la angle modulation. So next angle modulation na enna? So in AM signal, the phase under frequency of the carrier signal is changes with respect to the modulating signal. Okay va? So the carrier signal oda phase frequency message signal பொறுத்து change ஆகுது அப்படின்னா that means angle modulation. The frequency the equations of an angle modulation is in AM. So the equation வந்து பாத்தீங்கன்னா C of t is equal to AC cos of omega ct plus pi. Okay, so this is the angle modulation. Phase and frequency of the carrier signal is changes with respect to the modulating signal, that is an angle modulation. Okay, so the angle modulation la phase and frequency, so rendume these are the two parameters to define the signal in angle modulation. Okay, so தனித்தனியா first வந்துட்டு frequency modulation எப்படி generate பண்றாங்க and phase modulation, phase signal எப்படி generate பண்றாங்க அப்படிங்கறத பார்ப்போம். ஓகேவா? So first one is frequency modulation in FM. So FM, so இது ரெண்டுமே சேர்ந்ததா வந்து என்னன்னா angle modulation. So in FM, the frequency of the carrier signal is changes with respect to the message signal. Carrier signal oda frequency change ஆச்சுனா that is frequency modulation. Okay, so the equation for frequency modulation is y of t is equal to AC cos of omega of t into t plus pi. Okay, so this is the frequency modulation. இந்த இடத்துல நம்ம ஒமேகா ஆஃப் டி அப்படிங்கிற இடத்துல எதை சப்ஸ்டிட் பண்றோம்னா எஃப் ஆஃப் எம் ஆஃப் டி. ஓகேவா? ஸோ சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம சேஞ்ச் பண்றோம். ஓகே, ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி சேஞ்ச் பண்றோம். ஸோ சேஞ்ச் பண்றப்ப நமக்கு ஈக்குவேஷன் எஸ் எஃப்எம் ஆஃப் டி is equal to AC cos of omega of t plus mf sin omega ct. Okay, sin omega ct, it means omega mt. Okay va? So இந்த இடத்துல mf அப்படிங்கிறது changes in frequency. Okay, so changes in frequency of the carrier signal. So mf is equal to kf am divided by omega m. Okay, so this is the formula mf. Okay va? Changes in frequency is equal to kf am divided by omega m, and the del omega வந்து நம்ம kf into am அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் kf and am. Okay va? This is the del omega. So these two are the problematic questions where இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்க சான்சஸ் இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த எஃப்எம் சிக்னலை வந்துட்டு எப்படி ஜென்ரேட் பண்றாங்க அப்படின்னா, ஸோ எஃப்எம் சிக்னல் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு மாடுலேட்டிங் சிக்னலை நம்ம இன்டகிரேட்டர் மூலமா சென்ட் பண்றாங்க. ஸோ இன்டகிரேட்டர், ஸோ இந்த ஜென்ரேஷனை நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஜென்ரேஷன் ஆஃப் FM. So x of t அப்படிங்கிறது மாடுலேட்டிங் சிக்னல். ஸோ இன்டகிரேட்டர்ல நம்ம சென்ட் பண்ணும்போது நமக்கு சிக்னல், திஸ் இஸ் அ ஃபேஸ் மாடுலேட், சாரி ஃப்ரீக்வன்சி மாடுலேட்டர். இங்கே எஃப்எம் சிக்னல் அவுட்புட்ல கிடைக்கும். ஓகேவா? ஸோ சிக்னல் ஆனது இன்டகிரேட்டர் மூலமா இன்டகிரேட் ஆகி நெக்ஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சி மாடுலேட்டர் போய் நம்ம கேரியர் சிக்னலோட ஃப்ரீக்வன்சி சேஞ்ச் ஆகி நமக்கு எஃப்எம் சிக்னல் அவுட்புட்ல கிடைக்கும். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஜென்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் பிஎம். ஸோ பிஎம் எப்படி ஜெனரேட் பண்ணுவோம்? ஸோ இன் பிஎம் சிக்னல், the phase of the carrier signal is changes with respect to the modulating signal. So message signal பொறுத்து phase வந்து carrier signal ஓட phase வந்து change ஆச்சுன்னா that is
phase modulations. The equations of the phase modulation is y of t is equal to AC cos of omega ct plus pi of t. Okay, wow. So this is the equation. So pi of t is equal to f of m of t. Okay. So இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு phase வந்து change ஆகுது. So நமக்கு equation, so yes, p of m of t is equal to AC cos of omega ct plus mt cos of omega mt. Okay, so this is the equation. So நம்ம இந்த equation எப்படி இந்த formula substitute பண்ணலாம்? இந்த mt அப்படிங்கிறது, so mt is equal to kp dot am into omega m. Okay, but del pi is equal to, நமக்கு changes in pi phaseல தான் change ஆகுது, kp dot am. So the product of angle modulation in kp அப்படிங்கிறது constant. ஓகேவா? so k அப்படிங்கிறது constant, phase constant. ஓகே, ஸோ இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ஜென்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் பிஎம்மோட ஜென்ரேஷன், அதாவது பிஎம் சிக்னல் எப்படி ஜென்ரேட் பண்றாங்க அப்படின்னா, ஸோ நம்ம எக்ஸ் ஆஃப் டி மாடுலேட்டிங் சிக்னல், அதாவது மெசேஜ் சிக்னல் சென்ட் பண்றோம். ஸோ இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு டிஃபரன்ஷியேட்டர் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ நம்மளுக்கு ஜென்ரேஷன்லேயே பேஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். இன் பிஎம் டிஃபரன்ஷியேட் எதை யூஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, டிஃபரன்ஷியேட்டர். பிஎம்ல வந்துட்டு டிஃபரன்ஷியேட்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. எஃப்எம் ஃப்ரீக்வன்சி மாடுலேஷனில் எஃப்எம் சிக்னல் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு இன்டகிரேட்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி கூட நம்மளுக்கு கொஸ்டின்ஸ் கேட்க சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ டிஃபரன்ஷியேட்டர் அண்ட் ஃபேஸ் மாடுலேட்டர் கடைசியாக அவுட்புட் வந்து நம்மளுக்கு பிஎம் சிக்னல் கிடைக்கும். ஓகேவா? ஸோ பிஎம் சிக்னல். ஓகே, ஸோ எக்ஸ் ஆஃப் டி அப்படிங்கிறது திஸ் இஸ் அ மெசேஜ் சிக்னல் சென்ஸ் இன்டூ டிஃபரன்ஷியேட்டர். ஸோ டிஃபரன்ஷியேட்டருக்கு அப்புறம் சிக்னல் வந்து நமக்கு வரக்கூடிய சிக்னல் வந்து டிஃபரன்ஷியேட் ஆகி, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபேஸ் மாடுலேட்டருக்குள்ள போனோம்னா நம்ம அதோட ஃபேஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். ஓகே, சேஞ்ச் ஆகி நம்மளுக்கு பிஎம் சிக்னல் வந்துட்டு அவுட்புட்ல கிடைக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் சக்சஸிவ் பேண்ட்ஸ் இன் எஃப்எம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஸோ நெக்ஸ்ட் சக்சஸிவ் பேண்ட்ஸ் இன் எஃப்எம். ஸோ எஃப்எம்ல சக்சஸிவ் பேண்ட்ஸ் எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்றாங்க, இன் எஃப்எம் சிக்னல் எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்றாங்கன்னா, ஸோ இன் எஃப்எம் it represented as the Fourier series. So Fourier series represent பண்றாங்க. fm of s of f of m of t equal to ac summation n is equal to minus infinity to infinity cos of summation n is equal to minus infinity to infinity jn of m. So Fourier series represent பண்றாங்க successive bands of fm அப்படிங்கிறது. So jn of m cos of 2 pi fct plus nfm. Okay, so this is a successive bands in Fourier series. Okay, in terms of Fourier series successive bands of fm அப்படிங்கிறத இங்க ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் இதில் வந்துட்டு நம்ம ஃபோரியர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா, ஸோ அப்ளை ஃபோரியர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்ளை பண்ணும்போது, ஸோ எஸ் எஃப்எம் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்வல் டு ஏசி பை 2 summation n is equal to minus infinity to infinity jn of m into del of x minus fp plus minus nfm plus del of
f plus fc இங்க மைனஸ் டேர்ம்ஸ்ல வந்துச்சுன்னா இங்க பிளஸ் டேர்ம்ஸ்ல வரும் பிளஸ் nfm. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த ஈக்குவேஷன். அப்ளைங் ஃபோரியர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது இந்த ஈக்குவேஷன் வரும். ஸோ இந்த jn of m அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா பெசல் ஃபங்க்ஷன். jn of m is represented as the Bessel function. jn of m is equal to Bessel functions. ஓகேவா, Bessel functions. So these are the successive branches FM signal. Okay, so FM modulationல நம்ம ஃபோரியர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஃபோரியர் சீரீஸ்ல எழுதிட்டு ஃபோரியர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ல நம்ம அந்த ஈக்குவேஷன்ஸை வந்து அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும். ஓகேவா, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஆவரேஜ் பவர். ஆவரேஜ் பவர் என்ன அப்படின்னா, ஸோ ஏஎம் சிக்னல் வந்துட்டு பவர் இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட். ஓகே, ஸோ பவர் இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட், இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. Average power. So power is a constant. So P average is equal to AC squared by 2R. இது வந்து ஃபார்முலா. ஓகேவா, பவர் வந்து கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். ஸோ ஏசி அப்படிங்கிறது ஆம்ப்ளிடியூட் ஆஃப் தி கேரியர் சிக்னல். ஸோ ஆர் தட் மீன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஓகே, ரேஷியோ ஆஃப் ஆம்ப்ளிடியூட் ஆஃப் த கேரியர் சிக்னல் டு the resistance. ஓகேவா, 2R, double of resistance, amplitude of carrier signal. ஓகேவா, so AC அப்படிங்கிறது, so R that means resistance. so இந்த ஃபார்முலா வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஆவரேஜ் பவர், so AC square divided by 2R. so ப்ராப்ளம்ஸ்ல வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்க சான்சஸ் இருக்கு. So next advantages of angle modulation பார்த்தோம்னா, advantages efficient use of transmission power. transmission power நம்மளுக்கு efficient-ஆ இருக்கும். ஸோ நாய்ஸ் ரிடக்ஷன், நாய்ஸ் வந்து ரெடியூசபிளாக இருக்கும். அண்ட் பேண்ட்வித் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைட் பேண்ட்வித் அண்ட் சிஸ்டம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இஸ் ஹை. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன் வந்து ரேடியோ ப்ராட்காஸ்டர், டிவி ப்ராட்காஸ்டர், மொபைல் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் செல்லுலார் கம்யூனிகேஷன். ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆங்கிள் மாடுலேஷன். ஓகேவா, ஸோ தீஸ் ஆர் அபவுட் ஆங்கிள் மாடுலேஷன். ஏதாச்சும் கொரீஸ்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ.